जगन्नाथ छात्र छात्री माने आज आम तुमर सापमोचन विषयटी को पढ़ा। सापमोचन विषय पढ़ा पूर्व प्रथमे आम जाना सापमोचन कौन ता विषयटीर नामकरण कहीं सापमोचन होती तार अर्थ कौन तापर आम कवि परिचय तापर आम विषय को जीवा। तो सापमोचन अर्थ कौन? साप माने आम दुई प्रकार साप जानीचे, गोटे हूँ तालबेश गोटे हूँ दंतेश। तालबेश साप हेउची कौन ना अभिशाप। तालबेश साप हेउची अभिशाप आ दंतेश साप हेउची कौन ना सर्प। जदि तालबेश साप हेउची अभिशाप ताल अभिशाप मोचन। मोचनर अर्थ आम जानीचे बंधनर विपरीत होची मोचन। बंधन माने बांधिक रखिबा, मोचन माने मुक्त करिबा। ताहले एठी कौन अर्थर प्रकाश पाउची ना अभिशाप किपरि अभिशापरु किपरि मोचन हेउची माने मुक्त हेउछंती। एठारे कौन हेइची आमे जानिबा जे किए अभिशापग्रस्त होइछंती, किए किपरि मुक्त पुणी हेइछंती से विषय रे आमे एई कविताटी रे पढ़िबा। तापरे आमे जानिबा ए कविता सापमोचन कविताटी हमर केउठारु आसीछि एवं केउ कवि लेखिछंती। देख पिले मु लेखि देइछि एहार रचयिता एहार कवि हेउछंती किए? कवि हेउछंती अति बड़ी जगन्नाथ दास। आमे जानिछे तांको भल भाबरे जानिछे ओडिशार प्रत्येक घरे घरे लोक ओडिया भागवत कहिले अति बड़ी जगन्नाथ दास को ही मन पकाइबे। तो आमर सापमोचन कविताटी अति बड़ी जगन्नाथ दास रचना करिछंती। केमिति कौन केउ बहिरु तांकर आसीछि सापमोचन आमे सेमिति किछि तो जानिने। तो एहा तांकर अति परिचित आमे ओडिया भागवतरु ही आसीछि सापमोचन कविताटी। कौन केउ अध्याय केउ भागरु आसीछि स्कंदरु? तो आसीछि कौन ना दशम स्कंधरु आउ 69 अध्याय। दशम स्कंध 69 अध्यायरु आसीछि सापमोचन कविताटी। आमे कविंक विषय प्रथमे जानिबा कविंकर घर केउठी, से केउठी जन्म होइछंती, अति बड़ी उपाधि तांको किए देइछंती, से किपरि भागवत रचना कले। मु संक्षिप्त भाव में आगे कहबी तापरे मु आगो को जीवी विषय को जीवी। तो अति बड़ी जगन्नाथ दास तांको अति बड़ी उपाधि देइछंती श्री चैतन्य देव। तांकर जन्म आनुमानिक लिखाई। कहीं आनुमानिक लिखाई ना तांको जन्म संबंध रे कोनोसी सठिक ठिकाना एपर्यंत मिली ना। 1497 बोली अनुमान करा जाउची। ता सह तांकर जन्म केउठारे ना पुरी जिल्ला रे। पुरी जिल्ला रे कपिलेश्वरपुर शासन रे तांकर जन्म। आमे जानिले तांकर जन्म आउ से काहेकि से भागवत रचना कले। तो भागवत रचना करिवार कारण हेउची गोटे कारण सुना जाए, केतेक सुना जाए। आमे यहाँ को सठिक बोली भी भाविबा जेतिक जुक्तियुक्त होई पारे न होई भी पारे। कारण एगुड़ा सब ए कथा सुना जाए जे तांको माँ जेतेबेले भागवत शुणी आगुरु वयस्क लोक माने वृद्ध बुद्धा माने आम जेजेबापा जेजेबा माने कौन करथिले भागवत पढ़ी शुणा जाउथिले। से तो पाठ पढ़ी नथिले, संस्कृत रे भागवत आगुरु लेखा थिला। तो ताको शुणिबा पई से माने जेतेबेले पुराण पंडा बा जे पुराण पाठ करंती तांको पाखु जाउथिले। तो सी जदि कोनोसी गोटे एकदा जे गोटे किछि पंक्ति बुझी पारि नथिले तांको माँ, तो सी जेतेबेले प्रश्न करिथिले तो ताहार उत्तर पुराण पाठ करुथिबा पंडित जन न कहि तांको अनेक व्यंग करथिले, थट्टा करथिले। तो एही सब किछि घटना को नहीं जगन्नाथ दास चिंता करथिले जे मु जदि ओडिया रे भागवत रचना करिवि ताहाले हमर ओडिसार पुरपुले रे जो माने भागवत पाठ करूचंती बा सुनुचंती, भागवत पाठ तो करूचंती संस्कृत पंडित माने, जो माने सुनुचंती से माने मध्ये ओडिया तो जानिचंती ना। तो ओडिया को से माने पढ़ी पारिबे, आउ तांको कोनोसी असुविधा हेबोनी जे सेमानंकु पंडा बा शास्त्रज्ञ मानक पाखु जियाकु पड़ियो संस्कृत भागवत पढ़िया। चलो पिले पढ़िबा विषय को जिवा।
ଆକୁ ଯେ ଭାଗବତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୁଜରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ, ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ। 9 ଅକ୍ଷର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ତମେମାନେ ଗଣିଦେବ। ଗଣିଦେଲେ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଦେଖ ସେତେବେଳର ସାଧନା କିପରି ଥିଲା। 9ଟି ଅକ୍ଷର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଦେଖ। ଦେଖିକି ନବାକ୍ଷରୀ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ନବାକ୍ଷରୀ ବା ଗୁଜରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭାଗବତ ଗାନ କରିବା ଭଳି ପଢ଼ିବା। ତମେମାନେ ଗାନ କରିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି 2 ପଦ ଗାନ କରି କହିବି, ତାପରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି। ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ, ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଏକ ଦିନେ, କୃଷ୍ଣ କୁମାର ଛନ୍ତି ଯେତେ, କହିବା ଏକେ ଏକେ କେତେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଭାଗବତ ସ୍ୱର ଯେମିତି ଗାନ କରାଯାଏ ସେଇ ସ୍ୱରରେ ଗୁଜରୀ ବୃତ୍ତରେ ଆଉ ଛନ୍ଦ ଦେଇକି ତୁମେ ଗାନ କରିବ। ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି। ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ। ଏଠି କିଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାଗବତ କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ। କ'ଣ କଥୋପକଥନ? ନା, ଭାଗବତ ଶୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ? ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା, ଶୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ବା ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ଭାଗବତ ରଚନା ହୋଇଅଛି। ଆମେ ଏବେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ, ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଏକ ଦିନେ, କୃଷ୍ଣ କୁମାର ଛନ୍ତି ଯେତେ, କହିବା ଏକେ ଏକେ କେତେ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ନା, ଶୁକଦେବ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା, ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ସାବଧାନ ଭାବରେ ମନ ସ୍ଥିର କରିକି ଶୁଣ ମୋ କଥା। କ'ଣ? ନା, ଦ୍ୱାରକାପୁର କେଉଁଠି? ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ? ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଏକ ଦିନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ କୁମାର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଁ କେତେ ବା କହିବି? ଏକେ ଏକେ କହିବା କେତେ କେତେ କହିହେବନି। ତେଣୁ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କବି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାମ୍ବ ଆଦି ମେଳି, ବନେ କରନ୍ତି ନାନା କେଳି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ଶାମ୍ବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 2 କୁମାର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁମାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ବନ ମଧ୍ୟରେ କେଳି କରୁଥିଲେ। ବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନସ୍ଥରେ କେଳି କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାନା କେଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଅନେକ ବେଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରି, ତୃଷିତେ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାରି। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଖେଳିଲା ପରେ ତମେମାନେ ବି ପିଲେ ଖେଳିଲା ପରେ ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଶୋଷ ହୁଏ। ତୃଷିତ ହୁଅ ତମେ ବା ତମକୁ ଶୋଷ ଲାଗେ। ତ ତାଦ୍ୱାରା ତମେ କ'ଣ କର? ନା, ବାରି ଖୋଜ। ବାରି ଅର୍ଥ ଜଳ। ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଖେଳିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ କରିଛି, ତୃଷାତୁର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ବାରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବନ ମଧ୍ୟରେ ବାରି କେଉଁଠୁ ପାଇବେ? ତ ସେମାନେ କେଉଁଠି କୂପ କି ପୋଖରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏମତ ଜଳ ପାନ ସଧେ, କୂପେ ଦେଖିଲେ ବନ ମଧ୍ୟେ। ତ ଏମିତି ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ବା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସଧେ ମାନେ ସନ୍ଧାନରେ, ପାଣି ଅନ୍ୱେଷଣରେ, ଜଳ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା, ଦେଖିଲେ ବନ ଭିତରେ ବୁଲିବା ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କୂପ ଅଛି। ବଣ ମଝି ଭିତରେ, ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ କୂପ ଅଛି। ବନସ୍ଥରେ ଗୋଟେ କୂପ ଅଛି। ସେ କୂପଟି କ'ଣ? ଦେଖ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସକଳେ କୂପ ପାଶେ ମିଳି, ଚାହାନ୍ତି ନୟନ ନିରୋଳି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ଶୋଷ ଯେହେତୁ କରୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ତ ଚାହାନ୍ତି ନୟନ ନିରୋଳି। କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସେ କୂପ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇକି ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ମାନେ ଏକା ଲୟରେ, ସେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଏକା ଲୟରେ ସେ କୂପ ମଧ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ତୃଣ ଗହଳ ଅନ୍ଧକାରେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ। ସେ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ, କାହିଁକି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ? ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ତୃଣ। ସେ କୂପ ଭିତରଟା ଯେହେତୁ ବହୁ ପୁରୁଣା କୂପ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ସେମିତି ରହିଛି। ତ ସେ କୂପ ଭିତରେ ତୃଣ ବା ଘାସ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଳ୍ମ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ଗହଳିଆ ବଣ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଜନ୍ତୁଟିଏ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦିଶଇ ପର୍ବତ ସଦୃଶ, ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲେ କ୍ରୁକଲାସ। ଦେଖେ ସେ ଜନ୍ତୁଟି ଦେଖିବାକୁ କିପରି ନା ପର୍ବତ ଆକାରର ଦେଖିବାକୁ, ଜନ୍ତୁର ଆକାର ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନିଲେ ଜନ୍ତୁଟା ହେଉଛି କ୍ରୁକଲାସ। କ୍ରୁକଲାସ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁଅ ସଦୃଶ। ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ ତାରି ପରିକା ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଆକାରର ଜନ୍ତୁଟିଏ। ବିସ୍ମିତେ ଏକ ଆରେ ଚାହିଁ, ବୋଲନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ। ବିସ୍ମିତେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏକ ଆରେକ ସବୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ, ଚାହିଁକି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କେଉଁ ଯୁବକ, ଏପରି ରୂପ ତାର। ତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ। ତ ଦଣ୍ଡେ ବିଚାରି ଯତ୍ନ କରି, ବୋଲନ୍ତି ଦେଖିବା ଉଧାରି। ତ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ଦୟାବାନ ସ୍ୱଭାବଗ୍ରାହୀ, ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ବି ଦୟାବାନ ଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି ସମୟ, ଦଣ୍ଡେ ମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ, କିଛି ସମୟ, ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଗଣିତ ହିସାବକୁ ନେବା ଦଣ୍ଡେକୁ 24 ମିନିଟ୍ କୁହାଯିବ। ତ କିଛି ସମୟ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବିଚାର କଲେ ଯେ ଯତ୍ନ କରି ଚିନ୍ତା କରି ବିଚାର କଲେ ଏଇ ଜୀବଟାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବା, ସେ କୂପ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏତେ ବିଚାରି ଦୟା ବହି, ଲାଙ୍ଗୁଳେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ। ଏତେ ସମୟ ବିଚାର କଲେ କେମିତି ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତା ଚିନ୍ତା କଲେ ନା, ବିଚାର କଲେ। ଦୟା ବହି, ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଯେହେତୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୟା ବହି କୁହାହେଉଛି। ତ ଲାଙ୍ଗୁଳେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ, ତ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଳରେ, ସେ କ୍ରୁକଲାସର ଲାଙ୍ଗୁଳରେ କ'ଣ କଲେ, ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ। ସେ ଦଉଡ଼ିଟା ପୁଣି କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି କବି କହିଛନ୍ତି। ତୃଣ ବକଳ, ତୃଣ ତ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଘାସ, ବକଳ ଜାଣିଛେ ଗଛର ଖୋଳପା, ଆଉ ଚର୍ମପାଶି, ଚର୍ମରେ ତିଆରି ଦଉଡ଼ି। ତ ତୃଣ, ବକଳ ଆଉ ଚର୍ମ ଏସବୁ ମିଶିକିରି ଦଉଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଠି ଚର୍ମକୁ, ପଶୁ ଚର୍ମ ଆଣିକି, କେଉଁଠୁ ପଶୁ କ'ଣ ମାରିବେ, ଚର୍ମ ଆଣିବେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ, ସେଇ ସବୁ ତୃଣ, ବକଳ, ଗଛର ଚର୍ମ ଏଇସବୁ ମିଶେଇକି ସେମାନେ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଭଲକି ଟାଣିକିରି ନିବିଡ଼ କରି ଭିଡ଼ିକିରି କ'ଣ କଲେ, ବାନ୍ଧିଲେ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଳରେ, ଆକର୍ଷି ଟାଣିକି ଭିଡ଼ିକି ବାନ୍ଧିଲେ। ତ ଟାଣନ୍ତି ଧରି, ଜଣେ ଜଣ ନଚଳେ ତାହାର ଚରଣ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଗଲେ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଜଣେ ଗଲେ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସବୁ ଯାଇକି ତାହାର ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣିଲେ। ଏମିତି ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଟାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଟିକେ ବି ସେ କ୍ରୁକଲାସର ଚରଣ ବି ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ପାଦ ଟିକେ ହଲିଲା ନାହିଁ। ଦେଖି ଚକିତ କୃଷ୍ଣ ବାଳେ, ସର୍ବେ ଟାଣିଲେ ଏକବେଳେ। ତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନ୍ତୁଟିଏ, ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନି, ଆମେ ଏତେ ବଳଶାଳୀ, ବିଜୟଶାଳୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ। ତ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଳକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ, ଚକିତମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ, ସର୍ବେ ଟାଣିଲେ ଏକାବେଳେ। ତ ଜଣେ ଜଣେ ଟାଣୁଥିଲେ, ନିଜର ବଳ ଦେଖାଇବା, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନହେଲେ, ସର୍ବେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏକାବେଳେ ଟାଣିଲେ। ଏଇଠାରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେଜ୍ ପଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।